जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 4 रासायणिक बंधन और आणवीय रचना में આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 10 માં આપણા પેમ્પલેટના પ્રશ્ન નંબર 31 થી 34 સુધી શીખી ગયા હતા। આજે પ્રશ્ન નંબર 35 થી શરૂ કરીએ એ પહેલાં પ્રશ્ન નંબર 34નું ઉપર છેલ્લું રિવિઝન લઉં છું, જે તમને પ્રશ્ન નંબર 35 સમજવામાં મદદ કરશે। તો ધ્યાન રાખજો। પ્રશ્ન નંબર 35નું વિધાન કેવું હતું યાદ કરો। तो प्रश्न नंबर 35 में हतुं परमाणुीय कक्षकोना सम्मिश्रणना प्रकारना आधारे सहसंयोजक बंधना प्रकार समजावो। बरोबर, सम्मिश्रणना प्रकारना आधारे सहसंयोजक बंधना प्रकार हता। तो एमां सम्मिश्रण आपणे विचारीए तो जो कई कक्षको जनरली आपणे छे ने 108 तत्वों खरा आपणी पासे, पण एमां આપણે એસ અને પી વિભાગના તત્વોના સંયોજનોનો વધારે એની માત્રા વધારે છે, એટલે આપણે એનો અભ્યાસ વધારે કરીએ છીએ। ડી અને એફના ઓછા છે તો એનો આપણે ઓછો અભ્યાસ, એટલે આપણું અભ્યાસનું કેન્દ્ર સ્થાન રહે છે એસ અને પી વિભાગના તત્વો। હવે એસ અને પી વિભાગના તત્વો હોય તેમની બાહ્યતમ કક્ષામાં કઈ કક્ષકો હોય? એસ અને પી। એમાં એસનો પાછો એક પ્રકાર અને પીના 3 પ્રકાર, પીએક્સ, પીવાય, પીઝેડ। બરાબર। હવે જોજો આ ડમ્બેલ આકાર છે અને આ ડમ્બેલ એક્સ અક્ષ ઉપર ગોઠવાયું છે, એવી રીતે આ ડમ્બેલ વાય અક્ષ ઉપર ને આ ઝેડ અક્ષ પર। જ્યારે એસ ગોળાકાર છે અને ગોળાકાર હોય એટલે 3 અક્ષ ઉપર ગોઠવાયેલું હોય, ગોળો એટલે કે ફૂટબોલ। બરાબર। તો આવી પરિસ્થિતિમાં જુદા જુદા બે પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય ત્યારે તો આપણે વિચારીએ કે બે પરમાણુની એસએસ કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય છે, એટલે કે બે ગોળાઓનું જ સંમિશ્રણ થાય છે। અને બંને ગોળાઓનું સંમિશ્રણ થતું હોય ત્યારે શું થાય બોલો? तो ये सम्मिश्रण हवे बे बॉल है, ये बॉल ने आपणे भेगा करी आम अडाड़ी एकबीजाने तो क्यांथी अड़शे? तो छेड़ेथी छेड़े जड़शे, कारण के बॉलनो कोईपण दिशाए एनो छेड़ो है। तो आ कयुं सम्मिश्रण थयुं? छेड़ेथी छेड़े। बरोबर, छेड़ेथी एटले के छेड़े छेड़ेथी। एवी रीते एक एस कक्षक लईए अने बीजी पीझेड, कारण के पीझेड कक्षक पाछी झेड अक्ष पर जोड़ायेली छे, गोठवायेली है। और आपणे आगळ भणी गया कि बे परमाणुओनुं ज्यारे सम्मिश्रण थाय एमनी परमाणुय कक्षकोनुं तो झेड अक्षथी थाय। तो जो आ झेड अक्ष हतो आपणे सरळता खातर एने आम वास्तवमां दौरवो पड़े ऊभो, पण आपणे तो आपणे पहेला बे रीते दौरीए। बोलो, आ एक परमाणुनी एस कक्षक हती अने पछी बीजा परमाणुनी पीझेड कक्षक आवी तो ए डम्बेल અહીંથી આમ सम्मिश्रित થશે। तो बोलो, आ सम्मिश्रण पण केवुं थयुं? छेड़ेथी छेड़े। पण आपणे सरळता खातर ए आकृति आ रीते आडी दर्शावीए छीए। तो आ पण सम्मिश्रण केवुं थयुं? એટલે કે આના જ આકૃતિ આ છે। બરોબર। હવે તો જો અહીંયા હું લખતો જાઉં છું। બોલો, એસએસ કક્ષકોનું सम्मिश्रण થાય તો છેડેથી છેડે થાય। ચલો, એસની સાથે પીઝેડ થાય તો પણ છેડેથી છેડે થાય। પછી એસની સાથે પીએક્સ અથવા પીવાય જોડાય તો જો सम्मिश्रण થતું જ નથી। આપણે ભણી ગયા છીએ કેમ થતું નથી ભાઈ? તો ધ્યાન રાખજો। आ आपणो झेड कक्षक है अने एमां एस कक्षक है अने एमां आकृति दौरीए तो ध्यान रखजो। आपणे तमने देखाय ए रीते ऊभो ज झेड अक्ष लईश। बोलो, आ एक परमाणुनी एस कक्षक है अने बीजानी पीएक्स अथवा पीवाय, तो पीएक्स आडी हशे ने पीवाय आम क्रॉसमां हशे, तो पीएक्स आ रीते हशे। बरोबर। अने पीवाय लईए तो पीवाय है ये आ रीते हशे, आम आपणे एने क्रॉस दर्शावीए। तो बोलो, एमां आ जे तरंग विधेयो छे एनुं आनी साथे सम्मिश्रण थतुं नथी, एटले के अहींया सम्मिश्रण थतुं नथी। चलो, एस कक्षक साथे 3 प्रकारना सम्मिश्रण जोया। चलो, हवे जोईए पीझेड पीझेड। तो हवे पीझेड पीझेड पछी पीएक्स पीएक्स अने पीवाय पीवाय पछी पीझेड पीएक्स अने पीझेड पीवाय आटला सम्मिश्रण थाय। बरोबर। पीझेड पीझेड पीएक्स पीएक्स पीवाय पीवाय अने एकबीजा साथे तो पीनी साथे जे एक्स जोड़ाय अथवा पीनी साथे झेड जोड़ाय। चलो, तो झेड अक्ष दोर्यो। बोलो, एक परमाणुनी जे पीझेड कक्षक है, बीजा परमाणुनी पीझेड कक्षक झेड अक्ष उपरथी ज आवी। बोलो, सम्मिश्रण क्यांथी थयुं? तो छेड़ेथी छेड़े थयुं। केवी रीते थयुं? छेड़ेथी छेड़े। चलो, हवे बीजी लईए एक परमाणुनी पीएक्स कक्षक है, तो झेड अक्ष आ रह्यो छे। एक परमाणुनी पीएक्स कक्षक बोलो आम आडी हशे, कारण के आ झेड अक्ष होय तो आ एक्स अक्ष थाय। बीजा परमाणुनी पीएक्स कक्षक पण आवी जशे। बोलो, आ बेनुं सम्मिश्रण थाय, आम जोड़ाय तो क्यांथी थाय? बाजुथी बाजू।
બાજુથી બાજુ સંમિશ્રણ થાય. ચલો એવી રીતે એક પરમાણુની પીવાય અને બીજાની પીવાય લઈએ તો ધ્યાન એ રાખજો. આગળ આખો પ્રશ્ન ભણી ગયા છીએ પણ આ રિવિઝન જરૂરી હતું જેથી કરીને તમને આગળના પ્રશ્નો સહેલાઈથી આવડે. તો જોઈએ, બોલો, તો આ ઝેડ અક્ષ છે, પીવાય આ રીતે હશે એક પરમાણુની, તો બીજા પરમાણુની પીવાય આમ જ હશે. તો બોલો સંમિશ્રણ ક્યાંથી ક્યાં થયું? તો છેડેથી છેડે, અરે સોરી, બાજુથી બાજુ. આ બાજુ કહેવાય, આ છેડો કહેવાય. તો આ બાજુ કહેવાય, આ છેડો કહેવાય. બરોબર. ચલો પીઝેડ અને પીએક્સની વાત કરીએ. પીઝેડ અને પીએક્સની વાત કરીએ તો બોલો, એક આ ઝેડ અક્ષ છે, આ ઝેડ અક્ષ હોય, આ એક પરમાણુની પીએક્સ કક્ષક થઈ, બીજા પરમાણુની પીઝેડ આવશે તો આ રીતે આવશે. બોલો અહીંયા સંમિશ્રણ થતું નથી. એવી રીતે બોલો આ પીએક્સની જગ્યાએ પીવાય હોત તો કેવી હોત? આમ ત્રાસી હોત. આપણે 2 ડાયમેન્શનમાં વિચારીએ તો એ આ રીતે ત્રાસી હોત, પણ એમાં પણ સંમિશ્રણ થતું નથી. જોજો, તો પહેલાં તો સંમિશ્રણના પ્રકાર ભણીએ તો મુખ્ય 2 પ્રકાર. એક સંમિશ્રણ થાય છે અને એક સંમિશ્રણ થતું નથી. તો કઈ કક્ષકોનું સંમિશ્રણ ના થાય? તો સંમિત કક્ષકો હોય ને, જો આ સંમિત હતી, એસ સંમિત, કારણ કે એસ ગોળાકાર અને ગોળામાં કેન્દ્રથી બધી બાજુ ગોઠવાયેલા અણુઓ એક સમાન અંતરે, તો સંમિત હોય તો સંમિશ્રણ થાય, પણ અસંમિત હોય તો સંમિશ્રણ ના થાય. એટલે પીએક્સ અને પીવાય અસંમિત કક્ષકો છે. મેં ગઈ વખતે ભણાવી દીધું હતું. ઝેડ કક્ષક આમ હોય એને આપણે ભ્રમણ આપીએ તો એના પ્લસ માઇનસ ચિહ્નો બદલાય નહીં. ધ્યાન રાખજો. આ રીતે હોય તો આ ઝેડ કક્ષક થઈ, એને હું આ રીતે ભ્રમણ આપું તો પણ એના પ્લસ માઇનસ ચિહ્નો બદલાતા નથી, એટલે એને સંમિત ગણી. આ પીએક્સ થઈ, પીએક્સને ભ્રમણ આપ્યું, બોલો પ્લસ માઇનસ ચિહ્નો બદલાઈ ગયા. માઇનસ હતો એ પ્લસ થઈ ગયો, પ્લસ હતો એ માઇનસ થઈ ગયો. જુઓ, તો આ અસંમિત કહેવાય. એવી રીતે પીવાય આમ હશે તો એમાં પણ હાલ માઇનસ તમારી તરફ ને પ્લસ મારી તરફ છે. જુઓ શાંતિથી, તો એને હું 180 અંશનું ભ્રમણ આપું તો હવે પ્લસ તમારી તરફ, એટલે આ અસંમિત કહેવાય. તો સંમિત કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય, અસંમિતનું થતું નથી, એટલે આને શૂન્ય સંમિશ્રણ કહેવાય. આને શૂન્ય સંમિશ્રણ કહેવાય. સંમિશ્રણ થતું નથી એનો અર્થ શૂન્ય સંમિશ્રણ. પણ હવે સંમિશ્રણ થાય છે તો એમાં પાછા 2 ઓપ્શન. સંમિશ્રણ થતું હોય તો ત્યાં 2 ઓપ્શન. જો ધન તરંગ વિધેય સાથે ધનનું થતું હોય અથવા ઋણ સાથે ઋણનું થતું હોય તો એને ધન સંમિશ્રણ કહેવાય. પણ ધન સાથે ઋણનું અથવા ઋણ સાથે ધનનું થતું હોય તો એને ઋણ સંમિશ્રણ કહેવાય, જે આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ. સોરી, બરોબર. અહીંયા પણ આ સંમિશ્રણ થાય છે તો ધન સાથે ધનનું થતું હોય, ઋણ સાથે ઋણનું થતું હોય તો કમ્પ્લીટ. હવે જોજો, આ 2 પીએક્સ અને પીવાયનું સંમિશ્રણ થાય છે. એવી રીતે આ થતું નથી. તો આ સંમિશ્રણ ક્યાંથી થાય છે? બાજુથી બાજુ. આ સંમિશ્રણ ક્યાંથી થતા હતા? બાકીના છેડેથી. અને આ 2 તો થતા નહોતા. તો બાજુથી બાજુ સંમિશ્રણ થતું હોય ત્યારે બનતા બંધને, જો છેડેથી છેડે સંમિશ્રણ થતું હોય ત્યારે બનતો બંધ એટલે સિગ્મા સહસંયોજક બંધ. અને બાજુથી બાજુ સંમિશ્રણ થતું હોય તો એને પાઈ સહસંયોજક બંધ કહે છે. ધ્યાનથી જોજો, ગઈકાલે મેં ચલાવ્યું હતું ગયા લેક્ચરમાં, તો પણ છતાં આ આર્ટિકલ મહત્વનો છે. એટલે બોલો આ કયું સંમિશ્રણ થયું? તો બાજુથી બાજુ. કયો બંધ બન્યો? સિગ્મા. કયો બંધ બન્યો? સિગ્મા. ધ્યાનથી હો, બોલો આ સંમિશ્રણ કયું થયું? તો બાજુથી બાજુ. તો આ બંધ પણ સિગ્મા. તો અહીંયા 2 પ્રકારના સિગ્મા બંધ બન્યા, એટલે આપણે પાછા સિગ્માને 2 નામ આપવા પડશે. કેમ 2 પ્રકારના બન્યા? તો બોલો આમાં કયા તરંગ વિધેયોનું સંમિશ્રણ થયું હતું? ધનથી ધન, એટલે કે ધન સંમિશ્રણ. ધન સંમિશ્રણ હોય ત્યારે સિગ્મા બંધ. જ્યારે આ કયું સંમિશ્રણ થયું? ઋણ હોય ત્યારે સિગ્મા સ્ટાર બંધ. યાદ રાખજો. કેવું? ફરીથી, ધનથી ધન સંમિશ્રણ હોય તો અને છેડેથી છેડે હોય તો હવે હું ટૂંકમાં લખીશ. બોલો, છેડેથી છેડે હોય એટલે સિગ્મા બંધ કહેવાય, બરોબર. પણ એમાં પાછું છેડેથી છેડે અને પ્લસ પ્લસ અથવા માઇનસ માઇનસ એટલે કે ધન સંમિશ્રણ હોય. કયું? ધન સંમિશ્રણ. તો એને સિગ્મા સહસંયોજક બંધ કહેવાય.
પણ છેડેથી છેડે પ્લસ માઇનસ અથવા માઇનસ પ્લસ સંમિશ્રણ હોય એટલે કે ઋણ સંમિશ્રણ થતું હોય તો એને પાઈ સહસંયોજક સિગ્મા સ્ટાર સહસંયોજક બંધ કહે છે. કયો? સિગ્મા સ્ટાર સહસંયોજક બંધ કહે છે. બોલો કમ્પ્લીટ. ચલો હવે તો મને નથી આવડતું, આગળ તમને આવડવું જોઈએ. બોલો બાજુથી બાજુ હોય અને પ્લસ પ્લસ અથવા માઇનસ માઇનસ એટલે કે ધન સંમિશ્રણ થતું હોય તો બનતા બંધને કયો બંધ કહેવાય? પાઈ સહસંયોજક બંધ. કયો બંધ કહેવાય? પાઈ સહસંયોજક બંધ. ચલો બાજુથી બાજુ સંમિશ્રણ હોય તો પ્લસ માઇનસ અથવા માઇનસ પ્લસ એટલે કે ઋણ સંમિશ્રણ હોય તો એને પાઈ સ્ટાર સહસંયોજક બંધ કહેવાય. અહીંયા આપણે આગળ આ બધું આવશે જ એટલે અત્યારથી મેં તમને સમજાવી દીધું. બોલો હવે આ જે આકૃતિ મેં અહીં બોર્ડ ઉપર જે લખ્યું છે એમાંથી કયા એમસીક્યુ મળે? તો જો અહીંયા એમસીક્યુ મળે એસએસનું ધન સંમિશ્રણ થાય ત્યારે કયો બંધ બનશે? તો એસએસ સંમિત કક્ષક છે એટલે કે છેડેથી છેડે થાય અને છેડેનું ધન સંમિશ્રણ થાય ત્યારે એના એસ અને પીઝેડનું ધન સંમિશ્રણ થાય તો એ પણ સંમિત છે તો પણ સિગ્મા સહસંયોજક બંધ. પણ એસએસનું અથવા એસપીઝેડનું ઋણ સંમિશ્રણ થાય ત્યારે એવી રીતે પીઝેડનું ધન થાય ત્યારે સિગ્મા, પણ પીઝેડનું ઋણ થાય ત્યારે સિગ્મા સ્ટાર. બોલો ક્લિયર? એવી રીતે જો પીએક્સ અને પીવાય બે જ જણા શું બનાવે? પાઈ બંધ બનાવે. એનું ધન સંમિશ્રણ થાય પીએક્સનું અથવા પીવાયનું ધન સંમિશ્રણ થાય ત્યારે પાઈ બંધ અને પીએક્સ અને પીવાયનું ઋણ સંમિશ્રણ થાય ત્યારે પાઈ સ્ટાર બંધ. બરોબર. હવે ધ્યાન રાખજો, પેલું છેડેથી છેડે બંધન છે, પેલું બાજુથી બાજુ છે. બોલો કયું મજબૂત હોય? તો ગઈ વખતે શીખવાડી દીધું હતું કે છેડેથી છેડે હોય એ હંમેશા મજબૂત હોય. આ રીતે હાથ પકડો અને એને છોડાવો તો અહીંયા બે હાથ નાખીને તમે છોડાવી શકો છો તો એ નિર્બળ હોય. તો બોલો સિગ્મા અને પાઈબંધની સાપેક્ષ પ્રબળતા શું થશે? તો સિગ્મા બંધ પાઈબંધ કરતાં સિગ્મા બંધ કેવો હોય છે? પ્રબળ. અથવા સિગ્મા બંધ કરતાં પાઈબંધ કેવો હોય છે? નિર્બળ. બરાબર. તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 35 હવે હું લખીશ. જવાબ તમને આવડી ગયો છે. જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 35. ગઈ વખતે કદાચ ચાલ્યો હોય તો વાંધો નહીં. બોલો સિગ્મા અને પાઈબંધની સાપેક્ષ પ્રબળતા સમજાવો. જોજો જણાવો નથી, જણાવો તો આપણે સીધું લખી નાખે કે સિગ્મા બંધ કરતાં પાઈબંધ કેવો હોય છે? નિર્બળ. પણ અહીંયા બોલો પ્રબળતા સમજાવવાની છે તો સૌથી પહેલાં આપણે હાલ જે ચર્ચા કરી એની વાત કરવી પડે. તો સિગ્મા અને પાઈબંધની પ્રબળતાનો આધાર પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણની માત્રા ઉપર આધાર રાખે છે. બરાબર. તો ધ્યાન રાખજો, સિગ્મા અને પાઈબંધની પ્રબળતાનો આધાર પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણના પ્રકાર અને સંમિશ્રણની જો અહીંયા મેં એક શબ્દ વધાર્યો છે પેમ્પલેટ કરતાં, માત્રા ઉપર છે. અથવા તો પ્રબળતા આપણે અહીંથી આ રીતે વાક્ય લખ્યા ને, સિગ્મા અને પાઈબંધની પ્રબળતા પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણના પ્રકાર અને સંમિશ્રણની માત્રા ઉપર આધારિત છે. બરોબર. જોજો હવે બીજો મુદ્દો. બોલો આપણને ખબર છે સિગ્મામાં કેવું સંમિશ્રણ થાય છે? કઈ કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય છે? તો સંમિત. અને પાઈમાં તો આપણે એનાથી બહુ ડીપમાં નથી જવાનું, સંમિશ્રણના પ્રકાર નથી જવાનું, સંમિશ્રણની માત્રા અહીંયા વધારે અસર કરે છે. તો જોઈએ અહીં સિગ્મા બંધની રચનામાં પરમાણ્વીય કક્ષકોનું છેડેથી છેડે સંમિશ્રણ થાય છે
જે પરમાણ્વીય કક્ષકોના તરંગ વિધેયનું હો આપણે એવું લખીશું ને, પરમાણ્વીય કક્ષકોના તરંગ વિધેયોનું છેડેથી છેડે સંમિશ્રણ થાય છે, જે પ્રમાણમાં બોલો પ્રબળ સંમિશ્રણ છે. જ્યારે પાઈબંધની રચનામાં પરમાણ્વીય કક્ષકોના તરંગ વિધેયોનું બાજુથી બાજુ સંમિશ્રણ થાય છે, જે પ્રમાણમાં નિર્બળ સંમિશ્રણ છે. બરોબર. આથી પાઈબંધ કરતા સિગ્મા બંધ પ્રબળ હોય છે અથવા તો મજબૂત હોય છે. ઊંધું વાક્ય લખાય, સિગ્મા બંધ કરતા પાઈબંધ નિર્બળ હોય છે. બોલો કમ્પ્લીટ. ચલો હવે 36મો પ્રશ્ન લઈએ. 36મા પ્રશ્નનું બંધારણ વિધાન સંકરણ અને સંકર કક્ષકોની સંકલ્પના સમજાવો. સંકરણ અને સંકર કક્ષકોની સંકલ્પના સમજાવો. જોજો, આ સંકલ્પના છે, આ એક પરિકલ્પના છે. આ પ્રાયોગિક રીતે હજુ સુધી પુરવાર નથી થઈ, પણ તેમ છતાં એ કલ્પના એટલી બધી પ્રબળ છે, એટલી બધી આમ સાચી છે, આપણે એને પ્રાયોગિક રીતે નથી પુરવાર કરી શક્યા, પણ તેમ છતાં એના આધારે બધા જ જવાબો સાચા પડે છે. તો એ સંકલ્પના સમજવા માટે હું એક વાર્તાનો સહારો લઈશ. એક પરિવારમાં એક દીકરી છે જેનું નામ કાર્બનબેન છે. જોજો, વાર્તા હું કેમેસ્ટ્રીની જ કહીશ. અને 4 દીકરા છે જેમનું નામ, જે ચારેયના નામ એક સરખા જ પાડ્યા છે, જે ચારેયના નામ હાઇડ્રોજન છે. બરોબર. પરિવાર, આ વાર્તા છે એટલે મારે બહુ બોર્ડ ઉપર લખવાની જરૂર નથી, પણ આટલું તમારા મગજમાં. હવે ધ્યાન રાખજો, આ કાર્બનબેનના લગ્ન થઈ ગયા છે. જો કે પરિવાર બહુ એટલો બધો સુખી નથી, પણ મૂળ 4 ભાઈઓ છે, એટલે 4 ભાઈઓ મહેનત કરે એટલે ઘર ઊંચું આવે. બેનના મેરેજ બહુ ગરીબ પરિસ્થિતિમાં થયા છે. હવે રક્ષાબંધન આવી. બરોબર. ધ્યાન અહીંયા રાખજો, બહુ સરસ આર્ટિકલ છે. આ એક આખી કલ્પના છે, તો આ વાર્તા ઉપરથી તમને આ કલ્પના ઇઝીલી આવડી જશે. રક્ષાબંધનના દિવસે બોલો કાર્બનબેનના ઘરે 4 ભાઈ ગયા. બોલો કાર્બનબેન શું થઈ જાય? ખુશ થઈ જાય ને. કોઈ પણ બેન એનો ભાઈ એના ઘરે આવે ને એટલે ખુશ થઈ જાય. તો અહીંયા કાર્બનબેન ખુશ થઈ ગયા. ચલો, ખુશ થઈ તો ગયા, પણ પછી તરત જ એમના મગજમાં એક વિચાર આવ્યો કે એમની પરિસ્થિતિ એટલી બધી નબળી હતી કે એમના ઘરમાં સવારે મજૂરી કરવા જાય, એના જે પૈસા આવે એનાથી બપોરનું ભોજન થાય, બપોર પછી મજૂરી કરવા જાય, એના જે પૈસા આવે એનાથી સાંજનું ભોજન થાય. પણ આજે તો રક્ષાબંધન હતી અને ગઈકાલે જે મજૂરી કરીને આવ્યા હતા એ પતી ગયું હતું, બધું વપરાઈ ગયું હતું. ઘરમાં કશું જ હતું નહીં કે જેથી કરીને 4 ભાઈઓને જમાડી શકાય. પણ ભારતીય નારી સબ પે ભારી, એ પ્રમાણે જોજો, દરેક માણસની આવક પ્રમાણે થોડી થોડી તો બચત કરે. હવે જોજો, એ બચત પૈસાની નથી. કેમ? તો મેં તમને કહ્યું એમ કે મજૂરી કરે ને જમવાનું મળતું હોય, તો એ જમવાનું જે કરિયાણું છે એમાંથી થોડી જે વસ્તુઓ વધી છે જેની બચત છે. તો કાર્બનબેન પહેલા તબક્કે ખુશ થઈ ગયા ભાઈઓને જોઈને. ખુશ થઈ ગયા પછી બીજા જ ક્ષણે એમના મનમાં વિચાર આવ્યો કે હું ભાઈઓને જમાડીશ શું? ભાઈઓ આવી તો ગયા છે.
એટલે પછી એમને એમના રસોડામાં જઈને ડબ્બા ફેંદ્યા તો એમાંથી જો 4 ભાઈ છે, એક રોટલી બને એટલો ઘઉંનો બાજરીનો લોટ છે. જોજો એમની પાસે એક રોટલો બને, આપણે અહીં રોટલાથી મતલબ નથી હો, એટલો જુવારનો લોટ છે. એક રોટલી બને એટલો ઘઉંનો લોટ છે અને એક રોટલી બને એટલો મકાઈનો લોટ છે. હવે જોજો એમના 4 ભાઈ છે, 4 ભાઈને આ વસ્તુ એક ભાઈને નથી ભાવતી. આમાંથી એક વસ્તુ દરેક ભાઈને નથી ભાવતી. દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજન 1ને બાજરી નથી ભાવતી, હાઇડ્રોજન 2ને જુવાર નથી ભાવતી, હાઇડ્રોજન 3ને ઘઉં નથી ભાવતા અને હાઇડ્રોજન 4 આપણે એક જ સરખા નામ છે એટલે એમને નંબર આપી દીધા, તો મકાઈ નથી ભાવતી. એટલે બેન પાછી ફરી એકવાર ટેન્શનમાં, ચલો જમવાનું તો થઈ ગયું, ભાઈ સમજી જશે કે બેનની પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, એને એક રોટલી ખાશે તો ઓડકાર આવી જવાનો છે, પ્રેમનો ઓડકાર કહેવાય એને. પણ પાછું બેનને ટેન્શન થયું. ધારો કે એને 4 અલગ અલગ રોટલી બનાવી અને હાઇડ્રોજન 4ના ભાગમાં મકાઈ આવી, હાઇડ્રોજન 3ના ભાગમાં ઘઉં આવ્યો, હાઇડ્રોજન 2ના ભાગમાં જુવારની રોટલી આવી અને હાઇડ્રોજન 1ના ભાગમાં બાજરીની રોટલી આવી, તો શું થશે? તો જોજો બાકીના ભાઈઓને ખબર નથી, હાઇડ્રોજનને પોતાને ખબર છે કે એને બાજરી નથી ભાવતી, પણ એને એ નથી ખબર કે આને જુવાર કે ઘઉં નથી ભાવતા. એટલે એ વખતે હાઇડ્રોજન શું વિચારશે ખબર છે? જો બેનને ખબર હતી કે બાજરી મને નથી ભાવતી, તેમ છતાં બાજરીનો રોટલો મને આપ્યો અને જો પેલા લોકોને મન ભાવતો રોટલો આપ્યો, એનો મતલબ બોલો. તો હાઇડ્રોજન 1ના મનમાં વેમ થશે કે બેન છે મારા કરતાં બાકીના ભાઈઓને વધારે પ્રેમ કરે છે, મારા કરતાં બાકીના ભાઈઓને વધારે પ્રેમ કરે છે. બોલો આ ઇસ્યુ તો એટલે બેન તરીકે તો 4 ભાઈ કેવા હોવા જોઈએ? સરખા. ખબર પડી હું શું કહેવા માગું છું? તો બોલો હવે આ કાર્બન બેન શું કરશે? તો કાર્બન બેન આ 4 લોટ ભેગા કરી નાખશે, 4 લોટ ભેગા કરી નાખશે અને બાજઘુમનો રોટલો બનાવશે. શેનો? બાજુઘમનો રોટલો, 4 રોટલા બનાવશે. બોલો 4 રોટલા 4 ભાઈઓને પીરસશે. એટલે હવે શું થશે ખબર છે? આ બાજઘુમના રોટલામાં 1/4 બાજરી છે, 1/4 જુવાર છે, 1/4 ઘઉં છે અને 1/4 મકાઈ છે અને બાકીનું 3/4 જો હાઇડ્રોજન 1ને જે વસ્તુ નથી ભાવતી 1/4 જ છે અને ભાવે છે એવું 3/4 છે. એટલે શું થશે? આનો સ્વાદ દબાઈ જશે. બોલો હાઇડ્રોજન 1 ખુશ થઈ ગયો. એવી રીતે હાઇડ્રોજન 2 એને જે વસ્તુ નથી ભાવતી એનો હિસ્સો 1/4 જ છે, 3/4 એને, એટલે કે 25% એવી વસ્તુ છે જે અંદર નથી ભાવે એવી, 75% ભાવે એવી છે. એટલે બોલો એ પણ ખુશ થઈ ગયો. એ સમજી જશે કે બેનને મને ભલે એની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે નથી ભાવતી એવી વસ્તુ 25% જ આપી, પણ 75% તો ભાવે એવી વસ્તુ આપી છે ને. બોલો બધાની એ રીતે. તો કાર્બન બેનને જે આ સમસ્યાનો ઉકેલ કર્યો એનું નામ સંકરણ. મેં ઉદાહરણ એવું જ લીધું છે. તો હવે હું તમને CH4ના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું. આ વાર્તા પૂરી થઈ. હવે હું CH4ના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું કે સંકરણ એટલે શું અને સંકર કક્ષકો એટલે શું. તો ધ્યાન અહીંયા રાખજો, પછી આપણે ચોપડી પ્રમાણે જઈએ છીએ. તો CH4 અણુનું નિર્માણ થાય ત્યારે કેન્દ્રીય પરમાણુ કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6, ઇલેક્ટ્રોન રચના હિલિયમ કમ્પ્લીટ. બોલો 2s2 2px1 2py1 2pz0 થાય. અહીંયા આપણે છે ને વ્યક્તિગત ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની છે, 2p2 ના લખાય, કક્ષકીય ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની છે, બરોબર. ચલો હવે આ કાર્બન બેનના ઘરે 4 હાઇડ્રોજન ભાઈ આવ્યા. બોલો કાર્બન બેન ખુશ થઈ ગયા. ખુશ થાય એટલે જોજો હવે કોઈ પણ બેન છે ને આમ દોડી કરે, ભાઈ આવે હોય તો આ ખુરશી લાવે ને, પાણી લાવે ને, શરબત બનાવે ને. તો આની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ખુશ થઈ એટલે એના ઘરમાં જે જગ્યાઓ હતી એમાં 2 ભેગા ખુરશી પડી હતી. એ ખુરશીને એક તો 4 ભાઈએ બેસી શકે એ માટે એને એક ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયા શિફ્ટ કર્યો. બોલો 2s1 2px1 2py1 2pz0. બોલો કમ્પ્લીટ.
તો જો અહીંયા કાર્બન બેન ખુશ થયા, ખુશ થઈને એમને પોતાનો એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી કૂદકો મારીને અહીંયા મોકલ્યો, એટલે બોલો, એટલે એમની પાસે બોલો એક બાજરીનો રોટલો, એક બાજરીનો, એક જુવારનો, એક ઘઉંનો અને એક મકાઈનો રોટલો, ચારે ચાર જુદા જુદા પ્રકારની કક્ષકો થઈ. હવે એ ચારે ભાઈ ચારે જોજો, હવે CH4 ધ્યાન રાખજો, અહીંયા ધ્યાનથી આપણે આમને સીધા હાઇડ્રોજન જોડાઈ જાય તો શું થાય? 2s, 2px, 2py અને 2pz. બોલો એની સાથે હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય. હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય તો એવી પરિસ્થિતિમાં બોલો આ ચારે ચાર બંધ તો છે CH બંધ, પણ શું એ સમાન છે ખરા? જુઓ તો શું એ સમાન છે ખરા? ના, કારણ કે ચારે ચાર બંધ જુદી જુદી કક્ષકોના સંમિશ્રણથી બન્યા છે. 1s બધામાં સરખી છે, પણ આ જુદી જુદી છે. અને અહીંયા કક્ષકો જુદી હોય એટલે એમની ઉર્જા જુદી હોય. ઉર્જા જુદી હોય તો બનતા બંધની પ્રકૃતિ જુદી થાય. બરોબર. પણ હવે પ્રાયોગિક રીતે એવું પુરવાર થયું કે કાર્બન CH4માં ચારે ચાર કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ સમાન છે. ચારે ચાર કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ કેવા છે? સમાન. તો બોલો એ સમાન બંધ બનાવવા માટે આ કાર્બન બેન શું કરશે? વિચારો. તો આ ચારે ચાર કક્ષકોનું, જેમ પેલા ચાર ભાઈને એક સરખા રોટલા ખવડાવવા માટે, તો અહીંયા ચારે ચાર કક્ષકોનું શું કરી દીધું? સંમિશ્રણ કરી. જોજો બાજરીનો લોટ સહેજ શ્યામ પડતો હોય, ઘઉંનો લોટ વ્હાઈટ હોય, જુવારનો લોટ સહેજ પીળાશ પડતો હોય અને મકાઈનો લોટ પણ સહેજ જુવારનો લોટ બ્રાઉનિશ હોય અને મકાઈનો લોટ પીળો હોય સહેજ. પણ ચારેને ભેગા કરી નાખીએ તો એક સરખો કલર થઈ જાય. તો એવી પરિસ્થિતિમાં આ ચારે કક્ષકોને સંમિશ્રિત કરી નાખી એટલે હવે સમાન ઉર્જા અને સમાન આકાર, ધ્યાન રાખજો, હવે એમના આકારે સમાન થઈ ગયા. સમાન ઉર્જા અને સમાન આકાર ધરાવતી, ઉર્જા સમાન હોય એટલે આકાર સમાન જ હોય, ધરાવતી કક્ષકો ઉત્પન્ન થઈ. હવે ધ્યાન અહીંયા રાખો, અહીંયા થોડો બાયોલોજિકલ વર્ડ છે, સંકરણ. ભારતનો બ્રાહ્મી આખલો અને અમેરિકાની ગાય, આ બેના સંમિશ્રણ, એમના બીજદાનના સંમિશ્રણ દ્વારા આપણે એક શંકર ગાય પેદા કરી છે, શાંતા ગર્ટુડિસ. તો એને શંકર નામ આપ્યું. સંકરણ એટલે બે જુદી જુદી પ્રકારના વસ્તુઓનું સંમિશ્રણ. બરોબર. તો બોલો આ બધી જુદા જુદા પ્રકારની કક્ષકો હતી, એમનું સંમિશ્રણ થયું અને એ સંમિશ્રણ થઈ ઉત્પન્ન જે કક્ષકો ઉત્પન્ન થઈ, બરોબર, ધરાવતી કક્ષકો ઉત્પન્ન થાય છે, જેને સંકર કક્ષકો અને આ ઘટનાને સંકરણ કહે છે. બોલો કમ્પ્લીટ, ક્લિયર થઈ ગયું આ ઘટનાને? તો હવે જોજો એની અંદર ચાર ઇલેક્ટ્રોન એક એક લેખે ગોઠવાઈ જશે. હવે આ કક્ષકોને નામ શું આપવું? જેમ મેં પેલા બાજરી, જવાર, ઘઉં અને મકાઈના રોટલાને બાજઘુમ નામ આપ્યું હતું, એમ અહીંયા પણ નામ આ બાજુ ઘમ આપ્યું હતું ને, એમ અહીંયા પણ નામ એમની કક્ષકોના સંમિશ્રણના પ્રકારના આધારે જ. બોલો એક S કક્ષક અને 3p કક્ષક, એટલે આ કક્ષકોને sp3 સંકર કક્ષકો કહેવાય. પેલું તમે આગળ ભણ્યા જે કોષ્ટક, એમાં આવ્યું હતું ને સંકરણ. તો 3 કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થઈ sp3 સંકરણ એક S અને 3p કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થઈ 4 સમાન શક્તિ અને સમાન આકારવાળી શંકર કક્ષકો પેદા થાય છે, જેમાં 4 હાઇડ્રોજન પરમાણુના, જોજો હવે 1s કક્ષકના 4 હાઇડ્રોજન પરમાણુના 1s કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી દ્વારા 4 CH બંધ બને છે. તો બોલો હવે આ અહીંયા જે લખેલું હતું એની જગ્યાએ હું શું લખી દઉં? પહેલાં 2s, 2px, 2py, 2pz લખ્યું, તેની જગ્યાએ શું લખી દઉં? sp3, 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 sp3. તો બોલો ચારે ચાર બંધ કેવા બની ગયા? હવે સમાન. તો આ બંધ સમાન છે એ પુરવાર કરવા માટે આ સંકલ્પના કરવામાં આવી હતી કે કોઈ પણ પરમાણુ અણુમાં, એટલે કે પરમાણુઓ જોડાઈ અણુનું નિર્માણ થાય ત્યારે કેન્દ્રીય પરમાણુ, જે કેન્દ્રીય પરમાણુ હોય એમાં જ સંકરણ ઉદ્ભવે. કેન્દ્રીય પરમાણુ તેની બાહ્યતમ કક્ષામાં આવેલી કક્ષકોનું યોગ્ય પ્રમાણમાં સંમિશ્રણ કરી. હવે યોગ્ય પ્રમાણમાં એટલે જેટલા મહેમાન આવે એટલું જ સંમિશ્રણ કરે. અહીંયા 4 ભાઈ આવ્યા તો 4નું સંમિશ્રણ કરે, 3 આવ્યા તો 3નું કરે. જોજો યોગ્ય પ્રમાણમાં સંમિશ્રણ કરી સમાન શક્તિ અને સમાન ઉર્જા ધરાવતી, એટલે કે સમાન ઉર્જા અને સમાન આકાર ધરાવતી નવી કક્ષકો ઉત્પન્ન કરે છે. આ કક્ષકોને સંકર કક્ષકો, અને સંકર કક્ષકો ઉત્પન્ન થવાની આ ઘટનાને શું કહે છે?
સંકરણ. તો આ વાર્તાના આધારે તમને તો બોલો CH4માં કયું સંકરણ ઉદ્ભવે? તો sp3. બોલો કમ્પ્લીટ. ચલો આગળ જઈએ. હવે 35મો પ્રશ્ન હું ચલાવીશ. હવે ચોપડી પ્રમાણે જાઉં એટલે તમારું એકદમ કમ્પ્લીટ ક્લિયર થઈ જાય. તો ધ્યાન અહીંયા રાખજો. પ્રશ્ન નંબર 35માં તો પહેલું સંકર કક્ષકો અને સંકરની સંકલ્પના. તો પાઉલિંગ નામના વૈજ્ઞાનિકે પાઉલિંગ નામના વૈજ્ઞાનિકે બહુપરમાણુય અણુઓના લાક્ષણિક ભૌમિતિક આકાર સમજાવવા માટે સંકર કક્ષકો અને સંકરની સંકલ્પના રજૂ કરી હતી. તો પાઉલિંગ નામના વૈજ્ઞાનિકે બહુપરમાણવીય એટલે કે એકથી વધુ પરમાણુના બનેલા અણુઓના લાક્ષણિક ભૌમિતિક આકાર સમજાવવા માટે લાક્ષણિક ભૌમિતિક આકાર સમજાવવા માટે સંકરણની સંકલ્પના રજૂ કરી હતી. અને સંકરણ તથા સંકર કક્ષકોની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપી હતી. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. હવે સંકર કક્ષકો. બોલો સંકર કક્ષકોની વ્યાખ્યા શું થાય? તો અણુની રચનામાં જુદા જુદા પરમાણુની પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય તે પહેલાં જોજો આપણે અહીંયા સીની કાર્બન પરમાણુ સાથે સીની પરમાણ્વીય કક્ષકો સાથે એચની પરમાણ્વીય કક્ષકો જોડાય તે પહેલાં કેન્દ્રીય પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષામાં આવેલી કક્ષકો બરોબર એટલે કે અણુમાં આવેલા બધા જ પરમાણુ. હવે જોજો અહીંયા કેન્દ્રીય એટલે લીધું કે મેં કાર્બનમાં CH4 લીધો હતો ઉદાહરણમાં, અને હાઇડ્રોજનની પાસે 1s1 એટલે એક જ પ્રકારની કક્ષક છે, અને એક જ પ્રકારની કક્ષક એટલે સંમિશ્રણ થાય નહીં. સંમિશ્રણ કરવા માટે ઓછામાં ઓછું દાખલા તરીકે અહીંયા CCl4 હોત તો જેમ અહીંયા સંકરણ થયું એમ અહીંયા સંકરણ થાય, કારણ કે CCl4ની બાયતમ કક્ષામાં તો Clની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો 17 નિયોન કમ્પ્લીટ 3s2 3px 3py 3pz એ પ્રમાણે 2 2 ને 1. તો આમાં ભલે એક મહેમાન આવતું, કાર્બનનો એક જ આવે છે ને, પણ તેમ છતાં એ બધું સરખું થવું જોઈએ. તો ત્યાં પછી આ સંમિશ્રણ થશે અને ટોટલ સંમિશ્રણ થયું sp3 બરોબર. ટોટલ 4 અહીંયા 7 હતા તો 7 ગોઠવાઈ ગયા, અને 8મો ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીનનો આવશે, સોરી હાઇડ્રોજનનો આવશે. તો ત્યાં પણ સંકરણ થાય. તો બોલો હવે સંકરણની વ્યાખ્યામાં શું લખીશું? મેં ઉદાહરણ લીધું એમાં કેન્દ્રીય પરમાણુ ઉપર જ સંકરણ થતું હતું, બાહ્ય પરમાણુ ઉપર થતું નહોતું, પણ આપણે એક અપવાદ હતો, આપણે તો બધા માટે લખવું પડે. તો અણુની રચનામાં જુદા જુદા પરમાણુઓની પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય તે પહેલાં બોલો શું થાય? તે પહેલાં અણુમાં આવેલા બધા જ પરમાણુ પોતપોતાની સંયોજકતા કક્ષામાં આવેલી એટલે કે કોષમાં આવેલી કક્ષકોનું પરસ્પર સંમિશ્રણ કરી, અહીંયા પરસ્પર શબ્દ ખોટો છે, કક્ષકોનું સંમિશ્રણ કરી
સમાન શક્તિ અને સમાન આકાર ધરાવતી, સમાન શક્તિ અને સમાન આકાર અને સમાન સમમિતિ પણ આવશે. આકાર એટલે સમમિતિ, બરોબર. સમાન શક્તિ અને સમાન સમમિતિ ધરાવતી કક્ષકોના સમૂહ બનાવે છે. આવી કક્ષકોને બોલો તો આવી સમાન શક્તિ અને સમાન સમમિતિ, સમમિતિમાં કૌંસમાં આકાર લખાય, ધરાવતી કક્ષકોને સંકર કક્ષકો કહે છે. બોલો કમ્પ્લીટ. ચલો હવે સંકરણ. તો અણુની બંધ રચનામાં અણુની શુદ્ધ પરમાણુય કક્ષકોના બદલે જો એની પોતાની મૂળ કક્ષકોના બદલે સંકર કક્ષકો ભાગ લે છે, બરોબર. તો અણુની બંધ રચનામાં પરમાણુની આ સંકર કક્ષકોની વ્યાખ્યા હતી. હવે સંકરણની વ્યાખ્યા આપું તો અણુમાં બે પરમાણુ વચ્ચેની બંધ રચનામાં જે તે પરમાણુની શુદ્ધ એટલે કે મૂળ, કશું સંમિશ્ર થયા વગરની શુદ્ધ પરમાણવીય કક્ષકો, બરોબર, ના બદલે સંકર કક્ષકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, બરોબર. અને પરમાણુઓના જોડાણ દ્વારા અણુમાં બંધ રચનાની આ ઘટનાને સંકરણ કહે છે. સંકર કક્ષકોનો ઉપયોગ થાય છે. જો સંકરણની વ્યાખ્યા થોડી જુદી છે. અણુમાં બે પરમાણુ વચ્ચેની બંધ રચનામાં જે તે પરમાણુની શુદ્ધ પરમાણુય કક્ષકોના બદલે સંકર કક્ષકોનો ઉપયોગ થાય છે અને પરમાણુઓના જોડાણ દ્વારા અણુમાં બંધ રચવાની આ ઘટનાને આથી, હવે આગળનું વાક્ય તમે જાતે અંદર પેમ્ફલેટમાં જોઈ લેજો, હું બોલી જાઉં છું. આથી પરમાણુઓના જોડાણ દ્વારા અણુમાં બંધ રચનાની આ ઘટનાને સંકરણ કહે છે. હવે ધ્યાન રાખજો, મુખ્ય વસ્તુ અહીં સંકરણમાં ભાગ લેતી પરમાણુય કક્ષકોની સંખ્યા જેટલી જ સંખ્યા ધરાવતી સંકર કક્ષકો ઉત્પન્ન થાય છે. દાખલા તરીકે આપણે જે ઉદાહરણ લીધું હતું એમાં 1s અને 3p કક્ષકો એટલે કે ટોટલ 4 કક્ષકો ભાગ લેતી હતી, બરોબર. તો ત્યાં 4 કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થતું હતું. તો પહેલું તો સંમિશ્રણથી કયું સંકરણ થયું? sp3 સંકરણ. અને એમાં કેટલી કક્ષકો પેદા થઈ? તો 4 sp3 સંકર કક્ષકો પેદા થાય છે. 4 સંકર કક્ષકો. દાખલા તરીકે 1d 1s અને 3pનું સંમિશ્રણ થતું હોય તો ત્યાં 3 ને 1 4 ને 5 સંકર કક્ષકો પેદા થાય. કમ્પ્લીટ. તો આ થયું તમારું સંકરણ. જોજો એક જ પ્રશ્નમાં આપણે 40 મિનિટ જતી રહી છે. 38 મિનિટ જેવો લેક્ચર થયો, પણ એટલા માટે મેં આટલું ડીપમાં લીધું છે કે તમે ભૂલો નહીં. અને આ નહીં ભૂલો ને તો કેમિસ્ટ્રી નહીં ભૂલો, યાદ રાખજો. એવું નથી કે આ હું વર્ષોથી આ જ રીતે ભણાવું છું અને એના જ કારણે મારા વિદ્યાર્થીઓ સક્સેસફુલ છે. ખાલી તમારી ભણવાની દાનત હોવી જોઈએ, બીજું કંઈ નહીં. હું ખાલી વ્યાખ્યા જો આ શબ્દોમાં ચલાવી દીધું હોત ને તો 3 મિનિટનો પ્રશ્ન છે, મેં એના માટે 40 મિનિટ લીધી છે. તમે સમજી શકો છો. ખાલી લખી દીધું હોય બીજાની જેમ તો 3 મિનિટમાં પતી જાય, પરંતુ એ મારી વૃત્તિ નથી. હવે 37મો પ્રશ્ન લઈએ. તો સંકરણની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. બોલો. સંકરણની લાક્ષણિકતાઓ જણાવવાની જ છે. બોલો શું લાક્ષણિકતાઓ થશે? તો પહેલી લાક્ષણિકતા આપણે લખી દીધી છે. બોલો, સંકર કક્ષકોની સંખ્યા સંમિશ્રણ પામતી પરમાણુય કક્ષકોની સંખ્યાના સરવાળા બરાબર હોય છે. તો સંકર કક્ષકોની સંખ્યા
સંમિશ્રણ પામતી પરમાણ્વીય કક્ષકોના ની સંખ્યાના સરવાળા બરાબર હોય છે। બોલો કમ્પ્લીટ પહેલો। ચલો બીજો મુદ્દો, સંકર કક્ષકોની સંખ્યા સંમિશ્રણ પામતી પરમાણ્વીય કક્ષકોની। બોલો સંકર કક્ષકોના આકાર અને ઉર્જા એટલે કે સમાન હોય છે, તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ સંકર કક્ષકો સમાન આકાર અને સમાન ઉર્જા ધરાવતી હોય છે। બરોબર। ચલો ત્રીજી શું લખીશું? તો ત્રીજી, સ્થાયી બંધની રચનામાં શુદ્ધ પરમાણ્વીય કક્ષકો કરતાં સંકર કક્ષકો વધુ અસરકારક હોય છે। સ્થાયી બંધની રચનામાં શુદ્ધ પરમાણ્વીય કક્ષકો કરતાં સંકર કક્ષકો વધુ અસરકારક હોય છે। એટલે કે સંકરણ દ્વારા બનતો બંધ એ સંકરણ વગર બનતા બંધ કરતાં મજબૂત હોય છે। હવે છેલ્લો અને મહત્વની એની લાક્ષણિકતા છે, સંકર કક્ષકો પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ એવી રીતે ચોક્કસ દિશામાં સદિશ રીતે ગોઠવાયેલી હોય છે કે જેથી અહીંયા જોજો VSEPR સિદ્ધાંત આવી ગયો, તો સંકર કક્ષકો પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ બોલો શું લખીશું? VSEPR સિદ્ધાંતનું જ વિધાન હતું, તો આસપાસ એવી રીતે ચોક્કસ દિશામાં સદિશ રીતે ગોઠવાય છે, એવી રીતે ચોક્કસ દિશામાં સદિશ રીતે ગોઠવાય છે કે જેથી કરીને, બોલો આગળનું વિધાન VSEPR સિદ્ધાંત, જેથી કરીને તેમની વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બળ ન્યૂનતમ થાય, બરોબર, અને સ્થાયી ગોઠવણી પ્રાપ્ત થાય તથા ચોક્કસ આકાર ધારણ કરે। જેથી કરીને તેમની વચ્ચેનું અપાકર્ષણ ન્યૂનતમ થાય, જેથી બોલો અપાકર્ષણ ન્યૂનતમ થાય એટલે શું થાય? સ્થિરતા આવે। તો શું થાય? ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર ધરાવતી સ્થાયી ગોઠવણી પ્રાપ્ત થાય, જેથી ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર ધરાવતી સ્થાયી ગોઠવણી પ્રાપ્ત થાય। બોલો કમ્પ્લીટ। તો આ થયા તમારે સંકરણની અને સંકર કક્ષકોની લાક્ષણિકતાઓ, બરોબર। સંકરણ અથવા તો સંકર કક્ષકોની લાક્ષણિકતાઓ તો જોજો, પહેલામાં સંખ્યાની વાત કરવાની, બીજામાં ઉર્જાની વાત કરવાની અને ત્રીજામાં સ્થિરતાની વાત કરવાની, તો SUS અને ચોથામાં એ આકારની વાત કરવાની। તો સુસા SUSA આની ટ્રીક છે, બરોબર। આકાર તો આપણને VSEPR સિદ્ધાંતમાં પતી ગયું કે સંકર કક્ષકો પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ એવી રીતે ચોક્કસ દિશામાં સદિશ રીતે ગોઠવાય છે કે જેથી કરીને તેમની વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બળ શક્ય એટલું ઓછું થાય અથવા તો ન્યૂનતમ થાય અને ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર ધરાવતી સ્થાયી ગોઠવણી પ્રાપ્ત થાય। તો સુસા, પહેલું S એટલે સંખ્યા, તો સંખ્યા કેટલી હોય? સંમિશ્રણ પામતી કક્ષકોની સંખ્યાના સરવાળા જેટલી। ઉર્જા, તો ઉર્જા કેવી હોય? સમાન, આકાર સમાન। S સ્થાયી, તો ક્યારે બંધ સ્થાયી વધારે બને? સંકર કક્ષકો ભાગ લેતી હોય ત્યારે, કે બિન સંકર તો સંકર, અને છેલ્લે આકાર। બોલો કમ્પ્લીટ। ચલો એના પછી 38મો પ્રશ્ન લઈ લઈએ। તો પ્રશ્ન નંબર 38નું વિધાન આ રીતનું છે, એ પણ આવો જ પ્રશ્ન છે। બોલો 38માં પ્રશ્નનું છે, સંકરણની શરતો જણાવો।
તો સંકરણની પણ 4 શરતો છે. બોલો, પહેલી શરત, કઈ કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય? તો પરમાણુના સંયોજકતા કોષ અથવા કક્ષા આવેલી કક્ષકોનું જ સંકરણ શક્ય છે. પહેલી શરત, કક્ષકો જ અથવા વાક્ય પ્રયોગી રીતે કક્ષકો જ સંકરણ અનુભવે છે. અંદરની કક્ષકો સંકરણ અનુભવતી નથી. બોલો, પહેલી શરત મળી ગઈ. એટલે કે સંકરણ હંમેશા કઈ કક્ષકોનું થાય? તો સંયોજકતા કોષમાં આવેલી. ચલો, પછી સંકરણ અનુભવતી પરમાણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા લગભગ સમાન હોવી જોઈએ. એટલે હવે જોજો, તમે જે VSEPR કોષ્ટક ભણ્યા હતા એમાં ઘણી જગ્યાએ DSP2 સંકરણ હતું, પછી DSP3 અથવા SP3D હતું, એવી રીતે D2SP3 અથવા SP3D2 હતું, અને D3SP3 અથવા SP3D3. જોજો, આ 4 માટે હતું, આ 5 માટે, આ 6 માટે, 7 માટે. જોઈ લેજો કોષ્ટક. તો આવું કેમ થયું? તો જોજો, આગળની ડી કક્ષક સંકરણમાં ભાગ ના લઈ શકતી હોય તો પાછળની, હવે S અને P પછી D જ આવે તો એ બે ઉર્જા ઓછી થઈ જાય. એટલે કે લગભગ ઉર્જા કેવી હોય જોઈએ? સમાન. એટલે કે એમની ઉર્જા વચ્ચેનો તફાવત કેવો હોવો જોઈએ? ઓછો. ચલો, ત્રીજી શરત, સંકરણ ઉદ્ભવતા પહેલા પરમાણ્વીય કક્ષકોમાં તો સંકરણ આપણે જોયું હતું કે મિથેનમાં જ્યારે કાર્બન ઉપર સંકરણ ઉદ્ભવ્યું તો એ સંકરણ ઉદ્ભવતા પહેલાં શું થયું હતું? યાદ કરો તો શું થયું હતું? તો કાર્બનની પરમાણ્વીય કક્ષકો ઉત્તેજિત થઈ હતી. તો એ ઉત્તેજીકરણ જરૂરી છે. કેમ ભાઈ ઉત્તેજીકરણ જરૂરી છે? તો એનું કારણ છે કે ઉત્તેજીકરણ ના થાય તો અયુગ્મિત કાર્બન એટલે કક્ષકો અયુગ્મિત ના મળે, અને હંમેશા અયુગ્મિત કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય છે. તો અહીંયા બોલો શું લખીશું? તો ત્રીજા મુદ્દામાં લખીશું સંકરણ ઉદ્ભવતા પહેલા પરમાણુની, તો સંકરણ ઉદ્ભવતા પહેલા પરમાણુની પરમાણ્વીય કક્ષકોનું ઉત્તેજીકરણ જરૂરી છે. ઉત્તેજીકરણ જરૂરી છે. એ સિવાય એ સંકરણ અનુભવી શકે નહીં. અને છેલ્લો અને મહત્વનો મુદ્દો, સંકરણમાં પરમાણુની માત્ર અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી પરમાણ્વીય કક્ષકો જ ભાગ લે છે. જોજો, માત્ર અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી પરમાણ્વીય કક્ષકો જ ભાગ લે છે તે બાબત જરૂરી નથી. તે બાબત જરૂરી નથી. કેટલીક પરિસ્થિતિમાં, ખાસ કરીને હું અહીંયા કૌંસમાં લખી દઈશ, સંકીર્ણ સંયોજનોના નિર્માણમાં કેન્દ્રીય પરમાણુની ખાલી કક્ષકોનું સંકરણ થાય છે, એટલે કે સંમિશ્રણ થાય છે. એટલે કે અહીંયા પેલું જે કાર્બનને ઉત્તેજીકરણ કરીને 4 ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત બનાવે એવું અયુગ્મીકરણ. એટલે અહીંયા એક વાક્ય મસ્ત છે કે માત્ર અર્ધપૂર્ણ કક્ષકો જ સંકરણમાં ભાગ લે એવું જરૂરી નથી. સંકરણમાં પરમાણુની માત્ર અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકો જ ભાગ લે છે એવું જરૂરી નથી. કેટલીક પરિસ્થિતિ, ખાસ કરીને સંકીર્ણ સંયોજનોના નિર્માણમાં કેન્દ્રીય પરમાણુની ખાલી ડી કક્ષકો પણ ભાગ લેતી હોય છે. ચલો, તો હું પહેલાં તમારો સમય જોઈ લઉં, પછી આગળ વધું. તો 50 મિનિટનું લેક્ચર થઈ ગયું છે, તો બીજું કાલે લઈશું. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.